постои и варијанта кога можат да се користат само лични заменки. Во тој случај се менува и редоследот. Па Вордот, кај ми е? Ох, мој мајко. Колку здраво на уморна не става. Сега што ќе треба да примам да памтам. Еве вака. Вербен mit датив und акузатив. Овој пат со лични заменки. Ние го учевме минатиот пат ние го учевме ова. Ich gebe dem Mann das Buch. Ова го учевме минатиот пат. И кажавме дека главолот geben отвара место и за акузатив и за датив. Dem Mann е во датив. Го обележувавме, не знам, со сина боја, а das Buch е во акузатив. Ова е тоа што го работевме минатиот пат и поставувавме две прашања. Првото прашање беше Wem gebe ich das Buch, за да добием датив. Wem gebe ich das Buch? Одговорот ќе биде dem Mann во датив. А второто прашање беше was gebe ich dem Mann? И одговорот беше das Buch. Сега, оваа реченица можеме да ја направиме и да биде двете, и dem Mann, и das Buch, да ги замениме со лични заменки. Тогаш, ако во овој случај редоследот бил како што го напишавме минатиот пат, субјект плюс верб плюс главол плюс датив објект плюс акузатив објект. Кога имаме лични заменки, тогаш се менува овој редослед. Сега ќе запишеме, вака ќе запишам со лични заменки. Со лични заменки. Со лични заменки се менува редоследот. И тоа пак, како што е тука со црвено напишано, ќе стои дека редоследот е следен. Субјект плюс верб плюс акузатив објект плюс датив објект. Ама во тој случај ги заменувам двете именки со лични заменки. И реченицата ќе биде Ich gebe ihm es. Ich gebe ihm es. Е реченица, истата реченица. Каде што, сакам вака да ја вратам, ето така. Каде што gebe на главолот, им es па им. Датив, и па пак е датив па акузатив. Им
и S. А ако има една именка, и една лична заменка, тогаш прво ќе биде заменката, па именката. Тогаш заменката оди пред именката. Односно, ich gebe es dem Mann. Es е во акузатив, а dem Mann е во датив. И тука исто важно е да се знае и табелата, да ја напишеме и табелата со лични заменки во акузатив и во датив. Лични заменки во акузатив и во датив. Еднаш ги напишавме со превод, сега ќе ги напишеме само формите. Номинатив, акузатив и датив. Личната заменка ich во акузатив ја добива формата mich, а во датив формата mir. Личната заменка du во акузатив ја добива формата dich, а во датив формата dir. Сме кажале дека во македонскиот јазик личните падежите не ги гледаме како падежи, меѓутоа ги гледаме како остатоци од падежни форми, кои што се појавуваат токму на ова место. Во акузатив и во датив, односно во директниот и индиректниот предмет. Па mich ќе го преведеме како мене ме, а мија како мене ми. Личната заменка еа ги добива формите in за акузатив, im за датив. Личната заменка зи е иста во акузатив, а е ија во датив. Потоа личната заменка es е иста во акузатив, е им во датив. За множина, личната заменка wir има две исти форми, за акузатив и за датив, тоа е uns. За ија иста форма и за акузатив и за датив, тоа е формата euch. Sie во акузатив sie, а во датив ihnen. И формата за почет, истите форми само со голема почетна буква. Ајде сега оваа реченица. Ich schenke meiner Mutter eine Blume. Како ќе биде оваа реченица? Прво, ако ја замениме со лична заменка. И за едната и за другата именка. Ајде ќе почнеме од Јулија. Ајде прво да ја замениме meine Mutter со лична заменка. Така е? Така? Richtig. Ајде сега да го замениме eine Blume со лична заменка. Eine Blume. Во женски род. Така. Die. Не,
со лична само Блуме да биде со лична заменка. Ich schenke sie meiner Mutter. И ајде сега двете да ги замениме со лична заменка. Прво мајна мута. Не, редоследот тука е ист. Редоследот се менува само ако користиме една лична заменка и една именка. Тогаш доаѓа прво личната заменка, па потоа именката. Ihr? Не, сега и eine Blume. Sie. Како горе што го замени. Ich schenke sie meiner Mutter и ich schenke ihr sie. Благодарам, Јулија. Zeigt dem Kind ein Film. Den Film. Ајде оваа, Кристина. Прво да го замениме dem Kind со лична заменка. Dem Kind во датив, машки род ќе биде што? Им. Zeigt им den Film. Ајде сега да го замениме den Film со лична заменка. Zeigt сега den Film е во акузатив, машки род ќе биде in. Zeigt, ама мора сега dem Kind да дојде на прво место. Zeigt dem Kind in. И ако ги замениме двете со лична заменка, zeigt zeigt ihm in. Zeigt. А во првата реченица имаме и акузатив, и датив и акузатив. Глаголот е zeigen. На прво место, после глаголот доаѓа датив, а после датив доаѓа акузатив. Во втората реченица пак е глаголот zeigen. После него доаѓа личната заменка, без разлика дали е во дали е во акузатив или во датив. Прво е личната заменка, бидејќи е во датив, ќе го обележам вака со сино, и потоа доаѓа акузативот, den Film, односно личната заменка. Пак е глаголот zeigen. Dem Kind е во датив, а го заменувам филмот со личната заменка in, во акузатив. И на крај, со истиот глагол zeigen, прво го кажувам дативниот објект, им, а потоа го кажувам акузативниот објект in. Значи, zeigt ihm in. Значи, и тука истите прашања можам да ги поставам, ама ќе одговорам само со лична заменка. Им се однесува на dem Kind, а in се однесува на den Film. Ова е, значи, кога ги заменуваме именките со лични заменки. Ајде следната. Bringt dem Lehrer die Hausaufgaben. Bringt dem Lehrer die Hausaufgaben. Во оваа реченица, глаголот е bringen, тој отвара место и за акузатив и за датив.
Прво доаѓа датив, dem Lehrer, а потоа доаѓа акузатив, die Hausaufgaben. Ајде сега, Љубица, како ќе биде оваа реченица ако го замениме dem Lehrer со лична заменка? Љубица, не ве слушам. So. Er bringt dem Lehrer die Hausaufgaben. Hausaufgaben. Да го замениме прво dem Lehrer со лична заменка во датив. Er bringt sie Lehrer Вака се, dem Lehrer е во машки род. Кога ќе се вратам горе во табелата, во датив машкиот род еа, личната заменка ќе биде im. Значи ќе биде er bringt im. Lehrer Не, ако го заменам dem Lehrer со im, немам потреба повторно да го кажам. er bringt ihm die Hausaufgabe. Hausaufgaben. Er bringt ihm die Hausaufgaben. Тука им е во датив. Хајде сега да ги замениме, ги обележам, да ги замениме die Hausaufgaben со лична заменка. Er bringt ihm Не, сега dem Lehrer треба да остане. ja, okay. Er bringt dem Lehrer ihm Die Hausaufgaben се во акузатив. Freundin Lektor. Не, тоа треба да го замениме со лична заменка. Die Hausaufgaben се во акузатив. Во множина. Sie, тие. Со која лична заменка треба ги заменам? Ihnen. Не во датив. Во акузатив. Тогаш sie останала. Sie, да. Значи, er bringt dem Lehrer sie. Така? И еве го пак глаголот bringen. Er bringt dem Dem Lehrer е во датив. И sie е во акузатив. Ајде сега да ги замениме и двете со лична заменка. Er bringt dem Er bringt машкирот беше. Er bringt ihm и ти сега. Не. Само личната заменка, што ја заменивме и во претходната реченица. er bringt ihm sie. Така е. Er bringt ihm sie. Значи, bringen е глаголот. Bringen е глаголот. Им е во датив. А sie е во акузатив. Ке поминеме секако уште по еден круг за сите. Сега е Иван наред. Ich erkläre meiner Freundin die Aufgabe. Јас ја објаснувам на другарката, на мојата другарка задачата. Глаголот е erkläre, кој што отвара место и за акузатив и за датив. Meiner Freundin е во датив, а die Aufgabe е во акузатив. Како ќе биде сега, Ивана, оваа реченица, ако треба meiner Freundin да го замениме со лична заменка? Тоа би била професорка и erkläre ihm die Aufgabe. Meiner Freundin е во женски род. Sie во датив ја има формата ihr. Значи, ich erkläre ihr die Aufgabe. Erklären е глаголот.
Ија е личната заменка во датив. А ди Aufgabe е именка во акузатив. Како ќе биде сега иста во оваа реченица, ако треба да ја замениме ди Aufgabe со лична заменка? Добро, може и зи, а може и прво да биде meiner Freundin зи. Еве ќе го напишам зи, meiner Freundin. Erklären е глаголот. Зи е личната заменка во акузатив и meiner Freundin е именката во датив. И како ќе биде се иста во оваа реченица ако ги замениме и двете именки со лична заменка? Ich erkläre ihr sie. Тогаш пак одат датив, па акузатив. Erklären е глаголот. Ihr е во датив, а sie е во акузатив. Личните заменки, да, за да може да ги заменувате. Ајде сега уште по еден круг. Kauft, прва е Јулија. Kauft seinem Bruder das Auto. Значи, глаголот е kaufen. Извини да ги обележам само, seinem Bruder е во датив и das Auto е во акузатив. Ајде, kauft. На него, така ли? Да, нему треба да биде. На него е во акузатив, а нему е во датив. Во датив. Им, да? Kauft им das Auto. Така е. Значи глаголот е kaufen. Не, сега да замениме das Auto со лична заменка. Ајде прво личната заменка по именката. Сега das Auto. S, да. S, seinem Bruder. И се ако треба овде е важно да обележам дека прво доаѓа личната заменка, ако е во акузатив, па потоа доаѓа дативот. И ако треба двете да ги заменам со лична заменка, така, kauft им, има е с. Да. Датив па акузатив. Добро. Им е во датив, а S е во акузатив. Ајде, следната за Кристина. Wir schicken der Lehrerin die E-Mail. Прво, der Lehrerin да го заменим со лична заменка. Der Lehrerin е во датив. Ија. Така е. Ајде сега имейл да го замениме. Die имейл, женски род. Женски род во акузатив.
зи, така е. И именката деа, леререн. И двете ако треба да ги замениме со лична заменка. Прво датив, па акузатив. Ија, зи. Wir schicken ihr sie. Ајде следната за Љубица. Ich bringe meiner Schwester den Kaffee. Ајде, Љубица. Само ние ве слушаме. Ich bringe ihr den Kaffee. Супер. Ајде сега да го замениме den Kaffee со лична заменка. Ich bringe sie den Kaffee. Не, den Kaffee со лична заменка. Да, со која лична заменка? Во акузатив е. Еве табелата. Во акузатив е in. Значи, ich bringe in den Kaffee. Не, meiner Schwester. Во оваа реченица den Kaffee го заменивме. И ако треба да ги замениме двете именки со лични заменки, Ich bringe ihr sie. не ија зи, туку ија. Сега го кажавме за кафе. In. Бидејќи е во машки род. Ich bringe ihr in. Да. Ich bringe ihr in. И уште една за Ивана. Sie zeigt dem Mann die Fotos. Може Ивана? Нема проблем. Нема проблем. Сега треба да го сменам кој е Прво демман. Прво дативот. прво дативот. Да. Ако го смениме Така, sie zeigt ihm die Fotos. Ајде сега die Fotos да ги замениме. Множина се. Да. Така е. И ако ги замениме двете со лична заменка, им зи. Супер. Да. И еве тука како подсетување на крај. Се извинувам. Значи, ако има две заменки, тогаш има датив па акузатив. Датив плюс акузатив. А ако има една заменка, горе ќе го качам па ќе го ставам. Ако има една заменка, тогаш прво оди заменката, па именката. Заменка плюс именка. Еве ги вака. Сега ќе имаме и во работната една вежба таква. Ќе префрлам јас на работната. Еве работната. Еве вежбата. Страната е 19, вежбата е 6. И 7 е иста таква.
Првата реченица вели вака. Oma hat den Kindern die Geschichte von Robin Hood erzählt. Den Kindern се во датив, а die Geschichte е во акузатив. Така и се подвлечени. Меѓутоа, ако едното го заменам, дативот го заменам, акузативот го заменам со лична заменка, реченицата ќе биде Oma hat sie, што се однесува на die Geschichte, den Kindern erzählt. Како ќе биде, Љубица, оваа реченица ако двете ги заменам со лична заменка? Oma, Kinder е среден род. Den Kindern е датив плурал. Der Kinder erzählt. Oma hat sie erzählt. Oma hat den Kindern со која лична заменка? Еве ви ги десно личните заменки. Во табелата. Еве табелата. Den Kindern се во множина во датив. Значи со која лична заменка ќе ги замениме? Со акузатив erzählt. Не, а den Kindern треба да се заменат со лична заменка во датив. Аха. Ќе биде ihnen. Ihnen, да. А Oma hat ihnen, сега die Geschichte со која лична заменка? Hat ihnen die Geschichte erzählt. Die Geschichte треба да стае. Die Geschichte help me. А die Geschichte е акузатив. Акузатив женски род. Акузатив женски род, личната заменка е sie. Па реченицата ќе биде како сега целата? Oma hat den ihm erzählen sie. Oma hat ihnen Oma hat ihnen sie erzählt. Sie после иде. Да, прво дативот, па акузативот. Oma hat den ihnen sie Erzählt. erzählt. Oma hat ihnen sie erzählt. Сега како треба да пишу? Ајде следната. Следната, hol mir doch bitte mal die Fernsehzeitung. Ајде, Јулија, Б. Не, ми е заменат. Сега die Fernsehzeitung. Die Fernsehzeitung е во акузатив или во датив? Значи, ди, бидејќи е женски род, во акузатив ќе биде? Во акузатив, не во датив. Зи. Hol sie mir doch bitte mal. Hol sie mir, да, doch bitte mal. С, Кристина? Акузативот треба да се замени. Den neuen Kollegen е веќе напишано во датив. Значи треба да се замени den Besprechungsraum. Што ме den во кој род е?
Именката. Машки. Машки род еве го еа, ќе го замениме со ин. И како ќе биде целата реченица? Супа. Де Кристина? А извини, Ивана. Извини. Така е. Зи, дија. Ди филме ќе ги замениме со зи. Така е, бидејќи се во акузатив, добро. Ајде следната под е, Љубица. Hol mi doch bitte das große Glas. Добро. Што треба да замените во долната реченица? Прво да разјасниме. Hol mi doch bitte das große Glas. Сега тука mir Ево датив. Што е во акузатив? große Das große Glas. Целата именка. Сега со што ќе ја замените das große Glas? Со која лична заменка? das може да биде. Лична заменка. Ако именката во среден род, еве го S. S во акузатив е како? Как беше? Исто е во акузатив. S е S. Значи, хол, S, мија дох бита. Bitte. Hol es mir doch bitte. Така. F, Јули. Peter hat Johanna eine Postkarte geschrieben. Peter hat сега да го заменам ова eine Postkarte. Така е. Peter hat sie Johanna geschrieben. Super. Да. Peter hat sie Johanna geschrieben. И следната вежба на следната страна, овде се заменуваат двете именки. Еве го примерот. Hast du mir den neuen Film von Madonna empfohlen? Nein, ich habe ihn dir nicht empfohlen. Das war Katrin. Второто, hast du deiner Frau den letzten Krimi von Donna Leon geschenkt? Nein, ich habe ihn ihr noch nicht gekauft. C. Наред е Кристина. Soll ich dir deinen Mantel bringen? Das ist nett, aber ich von Kann mich doch selbst holen. Ајде дија прво ќе биде со која лична заменка. Пошто горе е прашање, тука треба да биде во одговорот со мене. Мија. И deinen Mantel со која лична заменка ќе го замениме? In. Добро. Ајде де. Ивана. Kaufst du
Ja, ich möchte den Kindern den Kindern so ihnen и die Harry Potter DVD so sie. Да. Љубица. Ja, ich möchte sie kaufen, gewesen значи. Ja, ich möchte sie ihnen kaufen. Hast du Robert das Geschenk für seinen Sohn mitgegeben? Oh je, das habe ich vergessen. Aber ich kann mir morgen, ich kann ihr morgen schicken. Das Geschenk für seinen Sohn mitgegeben. А не, Роберт е во машки род, треба да биде во датив. Aber ich kann ihr morgen schicken. Роберт е машко и ќе го замениме со која е лична заменка во датив. Ihr, Во машки род. Еја во машки род во датив. Евако. ihm. Им. Aber ich kann ihm morgen schicken. А das Geschenk со која е лична заменка? Das Geschenk ist следен род. Добро. И со која лична заменка ќе го замениме? Aber ich kann ihm es morgen schicken. Aber ich kann es ihm morgen schicken. Es oder prvo? Прво, Aber ich kann es ihm им morgen schicken. noch kommen zu. Ich kann es ihm morgen schicken. IF, Julia? Kannst du uns mal die Fotos von unserem Ausflug schicken? Ja, aber ihr kommt doch morgen zu uns. Da kann ich die Fotos tackeln. Die Fotos и unserem Ausflug. Nee, kannst du uns mal die Fotos, uns и die Fotos. Isto ќе биде uns. Добро. Da kann ich uns ja. Doch, Die Fotos е во акузатив. Uns ќе остане во датив, ама што ќе... Зи, да. Зи. Добро. Da kann ich uns sie doch zeigen. Zeigen, да. Сега во учебникот имаме малку поведри теми од оваа граматиката. Петата вежба која што се наоѓа на страна 19 се вика interviews. Was sagen Sie gern im Fernsehen? Was sehen Sie gern im Fernsehen? Пред да ја работиме вежбата под А, под Б и така натаму, прво секоја од вас
да ми одговори на прашањето Was sehen Sie gern im Fernsehen? Ај, Љубица, вас ви е пуштен микрофонот. Може да почнете вие, па сите други. Во учебникот. Да. Во учебникот на страна 19. Was sehen Sie gern im Fernsehen? Прашањето е за вас. Was sehen Sie gern im Fernsehen? Не, не ја гледајте вежбата. Сега ви го поставувам на вас прашањето. Was sehen Sie gern im Fernsehen? Не ги гледајте вежбите. Сега малку да разговараме. Okay. Ich sehe gerne Komödie. Schauspiele, Filme? Filme, ja. Was für Filme sehen Sie? Zum Beispiel gefällt mir Natur von die Berge etwas oder Komödie etwas. Ich schaue auch Musik, solche Sendungen. MEC-Sendungen. Und sehen Sie auch Nachrichten im Fernsehen? Ja, ich schaue zum Beispiel 1 Minute oder 2 und gefällt mir nicht. Gut, danke. Julia, was siehst du gern im Fernsehen? Ich sehe im Fernsehen mit gern Liebesfilm und komische Film und häufig, najčešće krimisch. Am häufigsten? Am häufigsten ich sehe Netflix und Mediathek. Das ist eine Mediathek mit Filmen. Ja. Gut, danke. Ivana, was sehen Sie gern im Fernsehen? Filmen und Serien. Das habe ich verstanden. Ja gut, danke. Und Christina, was siehst du gern im Fernsehen? Ich schaue nicht viele im Fernsehen, aber ich schaue Netflix. Na, Filme auch. Was für Filme siehst du? Dramafilme. Gut. Super. Jetzt 5a. Danke. Hören Sie die Statements. Welche Sätze hören Sie? Markieren Sie. Wir haben ein paar Dialoge und wir hören Sätze. Ich denke, nicht alle Sätze passen mit diesen Dialogen. За да го пуштам, можам си да исклучам и да биде вака. Lektion 15. Nee. Meine erste Deutschlehrerin.
gucke den Tatort auch nicht immer am Sonntagabend. Wenn ich am Sonntagabend keine Zeit habe, gucke ich ihn später in der Mediathek. Meine Lieblingssendung ist der Tatort. Ich treffe mich jeden Sonntagabend mit 2 Freundinnen aus der Uni. Dann kochen wir zusammen und anschließend sehen wir uns den neuen Tatort an. Das macht echt Spaß. Modul 5. Бидејќи е кратко, слушнете го уште еднаш. Aufgabe 5a. Ich sehe am liebsten den Tatort. Manchmal gucke ich ihn allein zu Hause, aber meistens zusammen mit einer Freundin. Dazu gibt es immer Erdnüsse, ein Gläschen Sekt oder Wein. Ich sehe oft den Tatort, aber ich habe keine feste Gewohnheit. Ich gucke den Tatort auch nicht immer am Sonntagabend. Wenn ich am Sonntagabend keine Zeit habe, gucke ich ihn später in der Mediathek. Meine Lieblingssendung ist der Tatort. Ich treffe mich jeden Sonntagabend mit 2 Freundinnen aus der Uni. Dann kochen wir zusammen und anschließend sehen wir uns den neuen Tatort an. Das macht echt Spaß. Modul 5. Was sieht die erste Frau an? Ајде, Љубица. Ние ве слушаме. Sie schaut die Tatort. Welche Sätze passen mit der ersten Frau? Erste. Ich sehe am liebsten den Tatort. Erste ich gucke. Ich denke nicht. Ich sehe den Tatort immer zusammen mit Freunden. Manchmal Гука. Hause, aber meistens zusammen mit einem Freund. Dieser Satz passt mit der ersten Frau. Die erste. Ich denke, wir haben schon zweimal gehört, aber ich bin nicht auch sicher. А бидејќи не можам да ги пренесувам и овие и тие, ќе го пуштам уште еднаш. Ама само за првата жена. Не можам двете во исто време, не може да се слуша и да се гледа. Можам само да го пренесам, ајде. Ќе го пренесам ова. Интервју дека, така, треба да кажем. Ај вака. 15, еве го. Aufgabe 5a. Ich sehe am liebsten den Tatort. Manchmal gucke ich ihn allein zu Hause, aber meistens zusammen mit einer Freundin. Dazu gibt es immer Erdnüsse und 2 Gläschen Sekt oder Wein. Ајде сега. Was passt? Само морам да престанам да го. Vom erste, zweite und dritte. Hier habe ich auch das gesehen. Ich sehe am liebsten den Tatort. Tatort, ja. Und dann ich sehe den Tatort immer zusammen mit Freunden. Не кажа има zusammen mit Freunden. Туку 3. Manchmal gucke ich allein zu Hause, aber meistens zusammen mit einer Freundin. И која уште една одговара? Gläschen. Sekt oder Wein. Schön, das Sekt nicht, ne? Ќе ги преведам.
Dazu gibt es immer Erdnüsse. Erdnüsse се во множина. Именката во еднина ја има формата таман тука. Die Erdnuss во еднина. Die Erdnüsse во множина. Кикирики, кикирика во еднина, кикирики. Immer Erdnuss und ein, zwei Gläschen Sekt oder Wein. Ja. И има секој пат јаткасти овошје. Sekt. Sekt. Der Sekt. Многу ретко се користи именката die Sekte. Е шампањ. Аха. Или вино, шампањ или вино. По една-две чаши. Чашки. Gläschen. Мали се чашки. Добро. Gläschen. Gläschen, сега ќе ги запишем. Gläschen. Das Gläschen во еднина. Die Gläschen во множина. Gläschen. Чашичка, да. Чашичка и чашички. Чашичка. Чашички. Сега го слушаме вториот. Со Деаман. И Јулија ќе треба да ми каже кои реченици одговараат. А сега двете се споделени? Не, само ово. Ајде сега мажот. Ich sehe oft den Tatort, aber ich habe keine feste Gewohnheit. Ich gucke den Tatort auch nicht immer am Sonntagabend. Wenn ich am Sonntagabend keine Zeit habe, gucke ich ihn später in der Mediathek. Добро. Јулија, welche Sätze passen mit dem Mann? Ich sehe oft den Tatort, aber ich habe keine feste Gewohnheit. Wenn ich am Sonntagabend keine Zeit habe, gucke ich ihn später in der Mediathek. Mediathek. Да. Што е Gewohnheit? Gewohnheit е навик. Ова не го гледате, ама ќе го има напишано. Die Gewohnheit во еднина, die Gewohnheiten во множина. Навика, навики. И последното ќе го слушнеме и Кристина ќе ни каже кои реченици одговараат. Meine Lieblingssendung ist der Tatort. Ich treffe mich jeden Sonntagabend mit zwei Freundinnen aus der Uni. Dann kochen wir zusammen und anschließend sehen wir uns den neuen Tatort an. Das macht echt Spaß. Welche Sätze passen mit der zweiten Frau? Meine Lieblingssendung ist der Tatort. Ich treffe mich an jedem Sonntagabend mit zwei Freundinnen. Und dann gucken wir zusammen und anschließend sehen wir uns den neuen Tatort an. Dobro. Zu welchen Fragen passen die Sätze aus zwei? Sortieren Sie, mehrere Lösungen sind möglich. Wir haben 4 Fragen. Was sehen Sie gern im Fernsehen? Haben Sie eine Lieblingssendung oder Lieblingsserie? Wo, wann und mit wem sehen Sie sie? И haben Sie bestimmte Gewohnheiten? Значи, треба овие од 1 до 12 да кажеме со кој од овие прашања одговараат. Ја предлагам
дека ќе се најдат и да ги запишувам. Значи првото прашање. Was sehen Sie gern im Fernsehen? Тука е, тука веќе првиот одговор е запишан. Зашто не икаш? Нема врска. Одговорот е Ich sehe am liebsten Tatort. Второто прашање е Haben Sie eine Lieblingssendung oder Lieblingsserie? Третото прашање Wo, wann und mit wem? Wem sehen Sie sie? И четвртото Haben Sie bestimmte Gewohnheiten? Сега по редослед Ивана ќе започне. Првото е дадено, по редослед втората, третата и така по редослед речениците ќе ги распоредуваме со прашањата. Ивана, вториот одговора со кое прашање? Вториот одговор одговара со wo, wann und mit wem sehen Sie sie. Така е. Ich sehe den Tatort immer zusammen mit Freunden. Ајде следното, 3, Јулија. Manchmal gucke ich ihn alle Allein. zu Hause, aber meistens zusammen mit einer Freundin. Dort Komara, wo, wann und mit wem sehen Sie sie? Така. Како ќе ја кажеме реченицата на германски? Како ќе кажеме третиот одговор? Одговара со третото прашање. Dritte, Вака ќе ги запишам. Die Antwort. Die Antworten. Одговори. И die Fragen, прашање. Ајде, како ќе биде? Третиот одговор одговара со третото прашање. dritte Antwort Passt passt mit zwei Fragen. со третото. Значи ќе биде die dritte Antwort passt mit, бидејќи mit бара датив, der dritten Frage. Die dritte Antwort passt mit der dritten Frage. Тука ќе го запишам. Одговорот е manchmal gucke ich ihn allein zu Hause, aber meistens zusammen mit einer Freundin. Следниот одговор Фија Кристина. Dazu gibt es immer Erdnüsse und 1, 2 Gläschen Sekt oder Wein.
Со кое прашање одговара овој одговор? So, haben Sie bestimmte Gewohnheiten? Добро. Како ќе кажеш? Четвртиот одговор одговара со четвртото прашање. Der vierte Antwort passt mit mit dem vierten Frage. Die vierte Antwort passt mit der vierten Frage. И јас сега тука ќе го запишам одговорот, кој што вели dazu gibt's immer Erdnüsse und ein, zwei Gläschen Sekt oder Wein. Ајде, Љубица, следното. 5. Тука прашањето Прво одговорот. се den Tatort, aber ich habe keine feste Gewohnheit. Добро. Welche Frage passt mit dieser Antwort? Ето ви го и прашањето. Gewohnheit Welche Frage passt mit der ersten, zweiten, dritten, vierten и така натака Antwort? vierten passt. Haben Sie bestimmte Gewohnheiten? Па не. Ами? Со првото. Was sehen Sie gern im Fernsehen? Ich sehe oft den Tatort, aber ich habe keine feste Gewohnheit. Нема на ова бештимте gewohnheiten се мисли баш како ова. Која ви е рутината, навиката кога го гледате филмот? Што правите со тоа? А ова е баш што гледате со задоволство на телевизија. Ich sehe oft den Tatort, aber ich habe keine feste Gewohnheit. Добро. 6. Иван. Шестото е ја den Tatort. Не. Ќе пита со второто. Haben Sie eine Lieblingsserie? И одговорот ќе биде ја den Tatort. Како ќе кажете шестиот одговор? Одговара со второто прашање. Со второто.
zweiten Frage. Така. Danke. 7. Сега пак се враќаме. Да. 7 јули. Wenn ich am Sonntagabend keine Zeit habe, gucke ich später in der Mediathek. Добре. Тоа со кое прашање ќе одговара? Haben Sie bestimmte Gewohnheiten? Па, да. Ода, може и со третото. Во. Со трето. Так, со третото, да. Вен. Па и со третото и со четвртото може, нели вика mehrere Lösungen sind möglich. Sonntagabend keine Zeit habe, gucke ich in später in der Mediathek. Добре. Следното, Кристина. Wir treffen uns am Sonntag immer in der Kneipe und sehen den neuen Fall gemeinsam. Der achte Sätze Der achte Antwort. Passt. passt mit der Mit der. Втората фрага може и феата, може и трета. Бидејќи имаме пак во. А тука имаме кнајпе. Може и со четвртото. Wir treffen uns am Sonntag immer in der Kneipe und sehen den neuen Fall gemeinsam. Kneipe кафана. Ди кнајпе и ди кнајпен. Како го запишам да не се мешаат. Ди кнајпе, ди кнајпен. Кафеана, кафеани и gemeinsam е исто што и zusammen, заедно. Gemeinsam, заедно. Ајде, Љубица, следниот одговор. Meine Lieblingszeitung ist der Tatort. Die 9. Antwort passt mit der zweiten Frage. Mit Haben Sie eine? Mit der zweite Frage. Ja, mit der zweiten Frage. Die 9. Antwort passt mit der zweiten Frage. Da. Haben Sie eine Lieblingssendung Da. und Lieblingsserie? Meine Lieblingssendung ist der Tatort. Добре. Ивана, 10. Така. И одговорот ќе биде ich habe keine Lieblingssendung. Добре. Следното, Јулија. Ich treffe mich an jedem Sonntagabend mit zwei Freundinnen. Wo wann und mit wem sehen Sie sich? Добре. Ich treffe mich
an jedem, може со Gewohnheit, Sonntagabend mit 2 Freundinnen. 12. Die letzte Antwort, Christina, bitte. Dann gucken wir zusammen und anschließend sehen wir uns den neuen Tatort an. Mit welcher Frage passt diese Antwort? Der 12. Antwort passt mit die dritte Antwort. Okay. Mit der dritten Antwort. Dann kochen wir zusammen. Ама повеќе е со четвртото. Dann kochen wir zusammen und anschließend sehen wir uns den neuen Tatort. Како навика е дека си готват нешто па ја гледаат новата серија. Dann kochen wir zusammen und anschließend sehen wir uns den neuen Tatort an. Anschließend е конечно, најпосле. Anschließend, конечно, најпосле. Добро. Medienverhalten е шестата вежба. Verhalten е однесување. Das Verhalten. Да го запишам. Das Verhalten, однесување. Das Verhalten. Welche Medien nutzen Sie am häufigsten? Machen Sie eine Tabelle wie im Beispiel. Welche 3 Medien, Ljubica, welche 3 Medien nutzen Sie am häufigsten? Кои 3 медиуми ги користите најчесто? Прво одговорите ми го тоа прашање, па после и останатите. Internet und Handy. 3. Internet, Handy und Fernseher. Fernsehen. Wie oft nutzen Sie Internet? Weiß ich nicht. 3 Stunden oder 4. 3 oder 4 Stunden pro Tag? Tag, ja. Was machen Sie im Internet? Ich suche Rezepten, ich suche Antworten oder ich habe Fragen und ich brauche auch Antworten. Antworten. Mhm. Und weiß ich nicht, im Internet hat alles. Oder ich schaue auch Expeditionen oder ich schaue auch von die Agentur etwas. Ich habe viele Fragen. Und wenn ich brauche etwas, wenn ich weiß nicht, oder vom History,
Geschichte. Geschichte, ja. Wie oft nutzen Sie Ihr Handy? Wie oft? Immer. Immer. Ich bin immer mit dem Handy. Ohne Mit- Handy kann ich gar nicht. Mit dem Handy. Mit dem Handy kann ich gar nichts machen. Und was machen Sie am meisten mit Ihrem Handy? Ich rufe meinen Mann, meine Familie. Ich warte auch auf Antwort und ich warte auch alles. Ich habe in dem Handy für Besuch, für Frage oder viele Sachen. Und wie oft sehen Sie fern? Ach ja, ich bleibe nicht so oft in dem Handy, aber so 1 Minute oder 10 Minuten und so. Jetzt zum Beispiel, wir haben äh, как се више, час Uhr. Зависи. Wir lernen Или Stunde. Ja, wir haben jetzt 2 Stunden Schule, deutsche Schule. Das brauche ich, das darf ich sagen, da kann ich sagen, bis zum 2 Stunden oder 3 Stunden. Как беше според зависи? Зависи. Зависно. Како беше зборот зависно? Зависно. Abhängig. Abhängig. Го имаше в некоја лекција, не ми текнува. Abhängig. Abhängig. Sollen abhängig von der Situation. Was ich habe zum Schauen an dem Handy. Danke. Ivana, welche 3 Medien nutzen Sie am häufigsten? Was machen Sie im Internet? Danke. Christina, welche 3 Medien nutzt du am häufigsten? Ich benutze Internet, und Computer, Handy. Und was machst du im Internet? Was machst du im Internet? Am meisten. Ich chatte mit meinen Freunden. Ich lerne neue Sachen. neue Sachen.
Wie oft benutzt du dein Handy? Jeden Tag. 3 Stunden pro Tag. Und Internet? Wie oft benutzt du Internet? Vollständig. Gleich. Gleich. Danke. Julia, welche 3 Medien nutzt du am häufigsten? Ich nutze am häufigsten Fernseh, Bücher und Internet. Wie oft benutzt du Bücher? Ähm, Meistens. Ich nutze Bücher meistens. Ich suche Fach und Begriffe für mein Beruf. Und wie oft nutzt du äh, Internet? Handy? Ich rede mit meinem Mann, mit meiner Familie und mit meinen Freunden und ich suche Rezept oder was weiß ich. Gut, danke. И бидејќи имаме уште кратко време, можеме да направиме и една вежба која што ќе биде со лезен. Само да видам дали има so oder so. Dobra. Deutschkurse in Berlin, was ist richtig? Ja. Seite 23, Übung 1. Projekt Landeskunde, Deutschkurse in Berlin, was ist richtig? Ljubica, waren Sie schon einmal in Berlin? Nein, ich war noch nie. Und waren Sie in einem deutschsprachigen Land? Ja, ich war in Deutschland und in Österreich. Österreich. In in welchen Städten waren Sie in Deutschland? Ach, ich war Kinder. Ich war noch Kind. Ich war ein damals. Kind. Erinnern Sie sich nicht? Ja, ich weiß. Das ist näher, das ist ein Dorf, heißt Heiligenhaus. Das ist näher 2 Stunden von Dortmund und 2 Stunden ungefähr nein, 1 Stunde und 10 und 20 Minuten von Düsseldorf. Da ich war 2,5 Monate und dann in Lippstadt, ich war 8 Monate und dann in München, ich denke 2 Monate ungefähr. Gut. Ivana, waren Sie schon einmal in Berlin? Nein, aber ich war nach Österreich, nach Wien. In Wien. Und wie gefällt Ihnen Wien? Das gefällt mir nicht gut. Warum? Warum? Es ist Land, Stadt und
Gut, danke. Christina, warst du schon einmal in Berlin? Nein. Und warst du in einer Stadt, in einer deutschsprachigen Stadt? Ja, ich war in München und Schaffhausen Und wie gefällt dir diese Städte? ähm, ich mochte sie sehr. Danke. Julia, warst du schon einmal in Berlin? Nein, aber ich will gehen Juli. Und warst du in einer deutschsprachigen Stadt? Ja, ich war in Добром граду. Неколко, да. Ich war in Düsseldorf, Köln, Dresden, Leipzig, Hannover. Welcher Stadt gefällt dir am besten von diesen? Die, Für mich ja, am besten ist Düsseldorf, weil meine Schwester aha, lebt dort. lebt dort, weil meine Schwester dort lebt. Sehr schön, ja. Jetzt haben wir eine Internetseite und wir haben 4 Gründe für Sprachreise bei Auf nach Deutschland. Wir lesen die 4 Gründe. Danach sagen wir, ob diese 4 Sätze richtig oder falsch sind. Пред първата причина и воведот ќе го прочита Кристина. Hauptstandard Sprachkurse, Kurse für den Beruf oder Kurse für Prüfungsvorbereitung. Wir haben für alle Wünsche das Passende geantwortet. Sagen Sie uns ein. Добре, Джорджа? Со се првата причина. Со се број 1. Sehr gute Gründe für eine Sprachreise bei Auf nach Deutschland. Aufgegeben von eines Lernen in kleinen Gruppen. Bei uns lernen Sie mit Spaß und Erfolg. Sie lernen Deutsch in kommunikativen Situationen und arbeiten allein, zu zweit oder in Gruppen. Unsere Lehrer arbeiten mit modernen Medien und mit kreativen Methoden. Wir singen, spielen Theater, drehen Filme und vieles mehr. Sind schon seit über 20 Jahren und ist unser Motto. Nur durch Abwechslung lernen Sie mit Spaß und Erfolg. Так. 2. Любица. Zahlreiche Ausflüge und ein attraktives Freizeitprogramm. Bei den Ausflügen lernen Sie Berlin und seine Umgebung kennen. Sie treffen Menschen und erleben Kultur nicht nur im Kurztraum. Wie können Sie das Gelernte gleich in der Praxis umsetzen? Umsetzen. Gut. 3. Ивана. Passenden.
Danke. Und 4, Julia? Große Auswahl bei den Unterkünften, egal ob Hotel, Gastfamilie oder preiswertes Zimmer. Wir haben die passende Unterkünfte für Sie. Unterkunft für Sie. Ајде сега прочитај го и под А и кажи дали е richtig или falsch. In den Kursen werden viele Unterschiedliche Sachen gemacht. Unterschiedlich, различно. Да. Unterschiedlich. Unterschiedlich, различно. Каде стои тоа во текстот? In den Kursen werden viele unterschiedliche Sachen gemacht. Не сите се гледа дека многу работи се прават во курсевите. Не сите, да. Б. Ивана? Ausflüge müssen die Teilnehmer selbst organisieren, das ist falsch. Das ist falsch, ja. C. Sprachkurs organisiert alles. Да. С. Љубица? Die Sprachenschule bietet nur Anfängerkurs an. Anfängerkurse an. Nein, hat viele Unterschiedliche. typische Sachen. Вели, училиштето за јазици нуди само курсеви за почетници. Nein, und 20% vorne wurde. Ајде. Denn schon seit über 20 Jahren ist Steuerdiener Motto. Aber ich müsste klären, die mit Никаде не стои дека се само анфенга. Дека се само почетници. Passenden Sprachkurs. ich denke, das ist falsch. Стои тука große Kursauswahl. Голема понуда на курсеви. Затоа е фалш. Повеќе опит. И Д. Повеќе ден. Кристина. Д. Die Schüler wohnen bei Gastfamilie, falsch. Зошто фалш? Па и Gastfamilie го пишува. Hotel, Gastfamilie oder preiswertes Zimmer. Die Schüler wohnen bei Gastfamilie. Па може да е и richtig и falsch. Зашто не се наведени сите места. Ајде во работната. Опа и тука сме имале за лезен. Nutzen Sie soziale Netzwerk. Training, hören. Hören Sie das Gespräch. Test. Ordnen Sie zu. Тестот на страна 22. Под Б е пополнето, ајде под А. По редослед треба да е Љубица. Да. So heißt eine Bekannte. Kommissare im CDF. Die Rosenheim-Punkt.
eine Bekannte од зборовите кои што се дадени горе. Produktion, Serie. Produktion. Serie. Im deutschen Fernseher. Im deutschen Fernseher. Fernseher. Das ist in Ordnung. Produktion. Nee. Es ist nicht Produktion. Mediathek. Nee. Krimiserie. Krimiserie. Затоа го прочитав и горе Kommissare im CDF. Die Rosenheim Cops, so heißt eine Krimiserie im deutschen Fernsehen. Ивана продолжат. Kommissare. Da. Fünfzig. Schau. Nee. Gledač. Не е гледач. Серијата ја има од 2002 со повеќе од 250. Не, Folgen. Како продолжетоци, како серии, емисии. Добро, ги имаше во минатиот Word документ. Нема проблем. Следното, Кристина. Така, Zuschauer, гледач. Danke. Weiter, Julia. Wer eine Sendung verpasst hat, kann ich noch 7 Tage in der Mediathek anschauen. Richtig. Danke. Weiter, Ljubica. Die Rosenheim Cops sind eine Nee. Produktion. Eine Produktion. Die Sendung. Produktion vom ZDF. Тука сме. KF. Weiter, Ивана. После F. Да. Gemeinsam. Rechtlichen. Nee, Rundfunk. Radiodifuzija е Rundfunk. Вика, das CDF е вториот германски телевизиски предавател или едноставно втората, заедно со ARD, припаѓа на, како ги кажавме, како бе öffentlich-rechtlich, јавноправната радиодифузија. Schreiben Sie Sätze.
Pak Verben mit Akkusativ und Dativ. Die Fernbedienung geben dem Vater. Die Tochter gibt dem Vater die Fernbedienung. Ajde B. B. Kristina. Ja, schenk Така. deiner Freundin ein Parfüm. Richtig. C. Julia. den Film seinen Freunden empfehlen. Der Regisseur empfiehlt seinen Freund, Den Freunden. Freunden empfehlen. Den Film. Idee, Ljubica. Meinen Eltern zeigen die Urlaubsfotos. Urlaubsfotos. Ich zeige meinen Eltern die Urlaubsfotos. Ich zeige meinen Eltern die Urlaubsfotos. Ergänzen Sie die Pronomen. Wo ist denn die Fernbedienung? Moment, ich hole sie dir. B. Ivana. Под Б. Да. Deiner Freundin също ќе го замениме. Deiner Freundin. Во датив. Женски род. Ија. Добре. А ein парфюм? Лична заменка. Од среден род. S. И како ќе биде реченицата? Zum Geburtstag geschenkt. C. Ljubica? Ist der Film gut? Ja, ich kann sein, ich kann sein, Тебе? Тебе? Емфелен е глаголот, препорачува. На првото место тебе, а на второто лична заменка за именката der Film. Ja, ich kann dich sehr empfehlen. Ich kann dir, Ich kann dich dir sehr empfehlen. ама der Film со што ќе го замениме? Со која лична заменка? Селероden. Der Film, машки. Ja, Maschgerot. Ja, ich kann, как же, ihm, ja, ich kann ihm Не, ich kann dir, ihm sehr empfehlen. Ich kann dir ihm sehr empfehlen. ich kann dir ihn sehr empfehlen. Idee, Julia? Haben deine Eltern die Fotos schon gesehen? Ich zeige deine Eltern. Да.
heute Abend da. И четвртата, wie oft seht ihr fern, ordnen sie zu. Исто А, Б, С, Д, Е, да ги дополним изразите кои што се дадени одгоре. Под А, Кристина. Ich sehe am liebsten die Filme. Така, bei mir sind es jeden Tag 2 oder 3 Stunden. Ich sehe am liebsten Spielfilme. Добро. Б. Ивана. Добро. Ich treffe mich jeden Sonntag mit meinen Freunden. Добро. Следната, Љубица. Dann lüge ich sie später. Moment. Не. Da kein Zeitrahmen treffe. Kochen wir zusammen. Така, dann kochen wir zusammen. Und Der wir den Tatort. Und anschließend sehen wir den Tatort. Dann kochen wir zusammen und anschließend servieren wir den Tatort. Да, и последното, Јулија. Leider arbeite ich oft am Abend. Wenn ich dann für eine bestimmte Sendung keine Zeit habe, gucke ich sie später in der Mediathek. Така, зупа. Со оваа вежба ја завршуваме и оваа лекција, број 15. Ке се слушнеме, значи оваа недела останува да се слушнеме во среда, а од следната да започнеме со часови во среда и во петок. Имајте убава вечер, па се слушаме во среда повторно. Пријатно. Поздрав. Пријатно. Шо е фала, Наничка? Отбила се ќе. Леле бре, дете, бре. Леле бре.